Dear students, welcome to the session 6 of Cost and Management Accounting 1 subject, and this is the first chapter. In this session, we will discuss about advantages of cost accounting from the perspective of various stakeholders. Let's begin with the first stakeholder, the primary stakeholder of cost accounting information, that is management. Why management is interested in cost accounting information? As I informed, management has to take decision, and for developing a decision, management requires information, and that is generated by the cost reports or the cost statements. The information that is available in the cost report, that will be used by the management for making different decisions, like decision about the product, decision about the department, decision about the process, decision about the functions to be carried on. All these things are very much dependent on the costing information. So let's discuss all this one by one. The first one, management is interested in fixing appropriate price for the product that is being manufactured. And to price a product, the management requires or looks at information on cost condition, especially what is the total cost of manufacturing a product, or what is the per unit cost of manufacturing a product. Now, when these two inputs are available, management is in a very convincing position to fix a very appropriate price for the product. So, aids in price fixation. Sometimes even revision of the price is also facilitated by the costing information. That way also costing helps the management. Second one, helps in preparing estimate. We know that in cost accounting, estimates are being used as standards sometimes. So the very endeavor of cost accounting is to control the cost, and these estimates are quite useful in containing the cost or keeping the cost within the control. So estimates are made based on the past experience. With that, you develop estimate for the material cost, estimate for the labor cost, estimate for the direct expenses, and try to see that whatever actual cost is within the estimated cost. That's how you help the management in controlling the cost. Third point is supports channelizing production on right lines and assist in elimination of wastages. That means here a company manufactures not just one product, a product portfolio is there comprising so many products or so many brands. Now you must understand that which brand is profitable and which brand is not profitable. If you get to know that, of course, there are 7 brands. Of the 7 brands, 5 brands are profitable. You can channelize the whole resources for the production of those 5 brands, because those remaining 2 brands are not that profitable. You can withdraw the resources from those production process and put into the remaining 5 production activity. With that, you can also eliminate the wastages. That's another drive of cost accounting. Wastages should not be there, or inefficiency should never be there in any production process. That's how management stands to gain with the costing information, because costing information throws light on which product profitable, and where you can look at controlling the cost. Next one is makes comparison possible across periods and across product lines. That means in ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಫ್ಯಾರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ
ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಮಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಕೋಪು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವೊಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ದಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು, EOQ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು we have to calculate. ಆಗ we will understand what is inventory control and what is economic order quantity ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪುನಃ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಡರನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಹಂತದವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 rupees ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ₹10. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ವಿ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಅದು 10 ರೂಪಾಯಿಂದ 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಬೇಸನ್ನೇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ 8 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇಡೀ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ನಂತರ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ವ, ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿದಿನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ ದಿ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಗೇನ್. ಅದರ ಲಾಭ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವವರು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ. ಬಟ್ ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಜುಡಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಬ್ಲೀಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಲಿ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಲಾಭ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವರು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ, ಈವನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಈ 4 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರಣ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಗಿನದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಕಾನಮಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಕಾನಮಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅನ್ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಇಕಾನಮಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರಲಿ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಸೀಲಿಂಗ್, ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರೈಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇವನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿತ್ ದಿಸ್
I conclude my presentation on the topic advantages of cost accounting. Hope you understood. We'll meet in the next session.